करांगा। जावे ते जान चली जावे मेरा ईमान ना जावे, जावे ते जान चली जावे मेरा ईमान ना जावे। जे कदे मौत भी आवे यीशु दिया बाह विच आवे, जे कदे मौत भी आवे यीशु दिया बाह विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना डरांगा, यीशु मेरी जिंदगी कदे ना डरांगा। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। आरे अनाथ ओ चिरे गए जो खरे ईमान दे जो दे दे, मौतन जो ललकार गए सदन यीशु दे हो गए ने। मौतन जो ललकार गए सदन यीशु दे हो गए ने। आरे अनाथ जो चिरे गए जो खरे ईमान दे जो दे दे, मौतन जो ललकार गए सदन यीशु दे हो गए ने। मौतन जो ललकार गए सदन यीशु दे हो गए ने। मौतन जो ललकार गए सदन यीशु दे हो गए। यीशु मेरे नाल में कदे ना डरांगा, यीशु मेरे नाल में कदे ना डरांगा। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा, यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। खुदा दे विच असमानां दे उड़ा गवांग बाबा दे लाके रखांगा मैं नजरा। वचना दिया किताबां ते लाके रखांगा मैं नजरा। वचना दिया किताबां ते लाके रखांगा मैं नजरा। वचना दिया किताबां खुदा दे उड़ा गवांग बाबा दे लाके रखांगा मैं नजरा। वचना दिया किताबां ते लाके रखांगा मैं नजरा। वचना दिया किताबां ते लाके रखांगा मैं नजरा। वचना दिया किताबां ते यीशु दा संदेश मैं जरूर
सदाली यीशु दे हो गए ने मौत जो ललकार गए सदाली यीशु दे हो गए ने मौत जो ललकार गए सदाली यीशु दे हो गए ने यीशु मेरे नाल है कदे ना डरांगा यीशु मेरे नाल है कदे ना डरांगा मैं ना डरांगा मैं विश्वास करांगा मैं ना डरांगा मैं विश्वास करांगा 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 जावे ते जान चली जावे मेरा ईमान ना जावे जावे ते जान चली जावे मेरा ईमान ना जावे जे कदे मौत भी आवे यीशु दिया बाह विच आवे जे कदे मौत भी आवे यीशु दिया बाह विच आवे यीशु मेरी जिंदगी कदे ना डरांगा यीशु मेरी जिंदगी कदे ना डरांगा मैं ना डरांगा मैं विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा मैं विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा मैं विश्वास करांगा मैं ना डरांगा मैं विश्वास करांगा 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 विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा विश्वास करांगा विश्वास करांगा विश्वास विश्वास करा सारे रल मिल के परमेश्वर ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੇ ਪਾਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ दूसरा ਤਿਮੋਥੀਅਸ तीसरा अध्याय और उसकी 12 आयत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ सेकंड तिमोथी the epistle of second Timothy chapter 2 verse chapter 3 verse 12 दूसरा ਤਿਮੋਥੀਅਸ 3 ਦੀ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜੋ ਹਾਂ ਸਭੇ ਜਿਨੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ इस आयत ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੜੋ ਹਾਂ ਸਭੇ ਜਿਨੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ हालेलुया लिखा है पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे वो सब ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ मेरे प्यारे रब दे लोगों ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਇਟ ਵਾਸ ਫॉर ਆਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦ ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ ਔਰ ਯਹੂਨਾ ਜਦ ਅੰਜੀਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ ਆਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਤਾਵ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਆਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਤਾਵ ਨੂੰ, ਉਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਜੀਵਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਸਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਵਿਤ ਹੈ ਔਰ ਤਦ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲਾ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਤਾਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਲੀਸਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਤਾਵ ਔਰ ਇਹ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਠੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਾਵ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵਾਟ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਡੂ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। What is the response? What was the response of the early Christians for all these circumstances? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਦਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਉੱਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਆਦਿ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਨਮੂਨਾ, ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼, ਸਾਡਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਔਰ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨਾ ਆਓ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਕਨਫਰਮ, ਰੀਅਫਰਮ ਯੋਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਟੂ ਗॉड ਇਨ ਥੀਸ ਡੇਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ 2 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ 120 ਜਣੇ ਔਰ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ 3000 ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਹੋਲੀ ਜੀ ਗਿਣਤੀ 5000 ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤਾਇਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਉੱਤਰ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਤੀਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਹੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੁਝ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਲਜੁਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸਨ,
ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ हिल गई। ਔਰ ਜਦ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਦਭੁਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 4 ਬਾਬ ਉਸਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਐਕਟਸ ਆਫ ਦ ਅਪੋਸਟਲਸ ਚੈਪਟਰ 4 ਵਰਸ 1 to 4 ਪੜਾਂਗੇ। जब वे लोगों रसूलों के कर्तव्य 4 1 तो 4 आयत पढ़ो। जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात पे रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। बस हुन तुसी 23 आयत तो पढ़ना, 21 आयत तो फ्रॉम वर्स 21 4 दी 21 आयत तो पढ़ांगे। रसूलों का कर्तव्य 4 बाब ओदी 21 आयत तो पढ़ो। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बढ़ाई करते थे। 23 आयत तो पढ़ो। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुण्यों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। ये सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। बस पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜੋ। ਤੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਖਿਆ, ਕੌਮਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਡੰਡ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਤਾਂ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਸੋਚਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਹੈਰੋਦੇਸ ਔਰ ਪੈਂਤਕੁਸ ਪਿਲਾਤੁਸ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨੇ ਅਗੇਟਾ ਠਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਸੋਈ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ। हे प्रभु ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ हे ਵੇਖ। प्रभु ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਅੱਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ। ਕਿ ਅੱਤ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਸਕਣ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਜਦ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਸਤਾਵ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? प्रार्थना कर रहे ਮਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਮਤਾ ਬਣਾਇਆ नहीं ਨਹੀਂ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ नहीं ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। आमेन। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ? सर्वशक्तिमान ਉਹ परमेश्वर। ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਆ ਕਲੀਸਿਆ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰੀਏ? प्रार्थना करिए। और मरकुस 13 बाब
13 ਤੋਂ ਪੜਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਮਾਰਕ ਚੈਪਟਰ 13, ਮਰਕੁਸ ਇੰਜੀਲ 13 ਬਾਬ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 9 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜੋ, ਸੌਰੀ 6 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਮਰਕੁਸ 13 ਬਾਬ 6 ਆਇਤ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਾਰ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਔਰ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਏਗਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਔਰ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੌਮ ਉਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੜਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਥਾਂ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਥਾਂ ਪੁਚਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਔਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਸਾਖੀ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੋ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋਈ ਕਹਿਣਾ, ਸੋਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਏ। ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਸਕੋ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਤਾਵ ਆਇਆ, ਇੱਕ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਸੀ, ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜੇਲਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਧੋਤਾ, ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਜੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ
ਔਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਨੇਕੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨੰਬਰ 1, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵਧਾਉਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ? ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ? ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸੀਹੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹਤ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। AD 64 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਨਕੀ ਰਾਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਉਪਦਰਵ ਕੀਤੇ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AD 300 ਸਨ ਤੱਕ ਅਨੇਕੋਂ ਰਾਜੇ, ਹਾਕਿਮ ਉੱਠੇ ਕਿ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਤਾਵ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ, ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਇੱਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਲਖੁਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕੰਨ ਵੜ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਥੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਠੰਗ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਉਹ ਤੱਕ, ਉਹ ਹੱਦ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਵ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਤਾਵ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਟ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਯਹੂਨਾ 17 उसने उन्हें देखकर कहा। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 17 ਦੀ 14 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਪੜੋ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਪੜੋ। ਯਹੂਨਾ 17 ਦੀ 14 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਔਰ ਜਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੈਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋਗੇ, ਜਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ, ਜਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੂਕਾ 6 ਦੀ 22 ਔਰ 23 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਲੂਕ ਚੈਪਟਰ 6 ਵਰਸ 22 ਐਂਡ 23। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ
6 बाप ਉਹਦੀ 22 और 23 आयत ਨੂੰ पढ़ो। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे हाँ। और तुम्हें निकाल देंगे हाँ जी। और तुम्हारी निंदा करेंगे हाँ जी। और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। लिखिया मुबारक होगे तुसी जे लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵੈਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਟਾ दिता जाएगा। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓ। आमीन। ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੀਪੁਰ ਔਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਗੀਤ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਗੀਤ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਕੇ ਪੀਛੇ मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਸੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੀਅਫਰਮ ਯੋਰ ਫੇਥ ਇਨ ਗॉड। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। Second thing, by reaffirming by prayers, incorporate prayers, ज़्यादा तो ज़्यादा ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ। ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ। ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਕੀ ਕਰਨਾ? संगति ਕਰੋ। करना। ਉਹ ਆਦਿ ਕਲੀਸਿਆ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ? ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਸੂਲੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ? इकट्ठा हो रहे सन। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੀਸਰੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਹਿਲ ਗਏ ਔਰ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? भर गए। ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਆਦਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਤਾਵ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਇਹ ਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਦਿ ਕਲੀਸਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੀ ਸਨ? डरे हुए सन। ਡਰਪੋਕ ਲੋਕ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 50th ਡੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਸਹ ਦੇ ਪਰਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 40 ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਸੋ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਚੇਲੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ
ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਕੌਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਕੌਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। It is the Holy Spirit that will give you strength। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ। ਪੌਲੁਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਿਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। और लिखा जब पौलुस और सिलास आराधना करना शुरू हो गए तो लिखा वो जगह भी हिल गई। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इन्हां दिनां दे दौरान जिन्ना ज्यादा सताव होवे, जिन्ना ज्यादा विरोध होन, आत्मा दी सामर्थ नाल ज्यादा परिपूर्ण हो जाओ। इस गल नूं सोचना, मेरा यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया, मेरा यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। मेरा यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। ये सारे वचन पूरे हो रहे ने। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सो खुदा कोलो पवित्र आत्मा दी सामर्थ ਨੂੰ ਮੰਗੋ, खुदा कोलो शक्ति ਨੂੰ ਮੰਗੋ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਸਨ? ਨੰਬਰ 1, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੈਸਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾंस और लहू खाते ने, ਇਹ मांस और ਲਹੂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। क्यों? क्या? क्योंकि यीशु मसीह ने जब प्रभु भोजन की रस्म अदा की, उसने कहा ये मेरा शरीर और मेरा ये लहू है। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाना शुरू किए, बहुत सारे पीड़ावां उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगा के दुख तकलीफा दे विच देना शुरू हो गए। लेकिन एक गल सी, कलीसिया आत्मा पाए हुए लोग सन, पवित्र आत्मा की शक्ति दे नाल कलीसिया खिलर जरूर गई, लेकिन जिधर जिधर भी गए कलीसिया वधदी गई। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਤ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੰਤ ਥੋਮਾ ਏਡੀ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਨ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤ ਥੋਮਾ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ कैलिकट नामक एक जगह और उस तो बाद कई थावां दे विच जाके उसने मसीहत दा वचन दे चुकिया सी। गोरियां दे कोल मसीहत बाद चो गया। सुनो, इंग्लैंड और अमरीका कई यूरोपियन मुल्क दे विच मसीहत दा वचन बड़ी देर बाद गया, लेकिन उस तो भी पहला मसीहत दा कलाम साडे हिंदुस्तान दे विच आ चुकिया। तुहानूं पता है ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਮੇਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਆइए ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਰਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਰਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਰਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ
हे प्रभु तू इन्हां नूं माफ कर क्यों जो ये नहीं जानते कि ये की कर रहे ने। ए खुदावंदा साडा दिल वड्डा है, असी माफी दे लई क्षमा दे लई तेरे अगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तू दिलां नूं बदलने वाला परमेश्वर, हालेलुया। तेरा संदेश प्रेम दा संदेश है। असी इट दे बदले इट नहीं तेरे खुशखबरी दा प्यार नूं फैलावांगे। हालेलुया। ओ तू यीशु मुर्दे दे विचों जी उठिया, उस कलाम नूं असी देवांगे। हालात हमें तेरी प्रस्तुति करने से रोक नहीं सकते हैं। हालेलुया तारीफ हालेलुया। गाओ। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे। सारे गाना ऊंची आवाज से। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, करने को। हालात भी रोक नहीं सके मुझे करने को। हालात भी रोक नहीं सके मुझे करने को। हालात भी रोक नहीं सके मुझे करने को। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छुड़ाए। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छुड़ाए। दुश्मन के भी मेरे घर में घुस पाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू जो हरदम तैयार है रहता, तू जो हरदम तैयार है रहता, नए मसा से भरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, 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 क्या जरूरत करने को। हालात भी रोक नहीं सकते परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, 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 जरूरत करने को। हालात भी रोक नहीं सकते परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते परस्तिश करने को। हालात
करने को आजाद। जो साथ खड़ा है खुदा, तू 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 जो साथ खड़ा है खुदा, खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत करने को हालात भी रोक नहीं सके, मुझे परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सके, मुझे परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सके, मुझे हालात भी रोक नहीं सके, मुझे परस्तिश भाइयों बहनों, हालात कैसा भी होवे, हम उसकी आराधना करना है। हम अपना विश्वास को पक्का करना है, प्रार्थना में बढ़ते जाना है, पवित्र आत्मा से भरपूर होना है, अपना गवाही को कायम रखना। यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारा प्रभु है। यस हालेलुया। पवित्र आत्मा के अलावा कोई यीशु को प्रभु नहीं बोल सकता। तुम पवित्र आत्मा पाए लोग हैं, यीशु के अलावा और कोई प्रभु है नहीं तड़ा। ये प्रभु का आराधना करना। हालेलुया। खुदा बाप तेरा धन्यवाद। हम सबको शांतिमय माहौल में आज का दिन सारा दिन में तेरे हजूर में आने के लिए सहायता किया। मौसम को अच्छा रखा, शांति का वातावरण दिया। दूर नसी तड़े लोग अपना परिवार बच्चे समेत भी कल्ले भी ना ये पुराने सारे तेरे हजूरी आए ने, तेरे हजूरी पर असी हाजिर है। हमारा सारा बेनतियाँ, हमारा सारे प्रार्थना आराधना तू कबूल कर दिया, तेरा धन्यवाद। आपका सेवक द्वारा जो वचन हुआ, ये वचन ये अंत का समय पर हमारा दिलों में खुदा बाप को मजबूती से जड़ पकड़े। खुदा बाप हम जो कुछ देखते हैं सुनते हैं वो कोई आदर्श की गल नहीं, ये सब कुछ लिखे हुए हैं। हम कभी डरे ना, सके ना, पीछे ना हटे। यीशु तू ही हमारा प्रभु है। हम तेरा उपस्थिति में हमेशा तेरी आराधना करना, तेरे नाम को गवाही देना। हम इधर उधर नहीं सकना। ये दिनों में आदि कलसिया प्रार्थना किया, ये खुदा देख ले, ये खुदा देख ले। साड़ा खुदा सब कुछ देख रहा है, वो हमारा पक्ष में है। आजकल का ये हालात भी खुदा का कलाम फैलने का कारण बनेगा। ये मेरे खुदा जी ये कारण बनेगा। धन्यवाद खुदा बाब। सारा पंजाब के लिए प्रार्थना करते हैं, सारा पंजाब में शांति और अमन चैन हो है। कौम का आपस में मेरे खुदा जी जाति जाति और खुदा देश देश के लोग जहाँ कभी भी रहते हैं, आप हमें शांति सलामती से रहे। मेरे खुदा जी आज के दिनों में जो पीड़ाओं में दुखों में सदाओं में गुजर के जा रहे हैं, तो दिलेरी का आत्मा देना, उन्हें जगहों को तो पलटी करना। शांतिमय माहौल में आने वाला समा हम इस इकट्ठे होने के लिए खुला दरवाजा रखना। आज तेरे जुर्म आए सबको अपनी आँख से